Telugu. ఎవరైనా కూడా అది తెలుగులో మరి So what is this judgment that Jesus is talking about? మరి ఈ తీర్పు ఏమిటి యేసుప్రభు మాట్లాడుతున్నది? So this judgment, Jesus is saying, this is the judgment that light has come into the world. మరి ఈ తీర్పు ఏమిటంటే పూర్తి ప్రపంచంలో మరి వెలుగు వచ్చి ఉన్నది. And men love darkness rather than the light. కానీ ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా చీకటిని ప్రేమిస్తారు కానీ వెలుగుని ప్రేమించరు. Because their deeds were evil. ఎందుకంటే వారు చేస్తారు దుర్మార్గ కార్యముల ద్వారా వారు ఎప్పట్లోనే చీకట్లోనే ఉండాలనుకుంటారు. And Jesus said, everyone who does evil hates the light. మరి ఎవరు కూడా ఈ విధంగా పాపం చేసి చెడ్డ కార్యాలు చేస్తే వారు ఎప్పుడు కూడా వెలుగులో ఉండకూడదు అని వారు యోచిస్తున్నారు. Because their evil deeds will be exposed by the light of God. దానికి కారణం ఏమంటే వారు చేస్తున్న ఆ దుర్మార్గ కార్యాలు వెలుగులో వెళ్ళినట్టే అందరికీ తెలిసిపోతుంది. Many times you may have found out that when you are speaking to a person, they don't like to listen at all to what you are saying because their hearts are feeling, their conscience are feeling pricked, so they change the topic or they walk away, say, I've got some work, leave me by myself. ఇది మనందరికీ కూడా ఇటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. ఏమైనా మంచి మాటలు దేవుని వాక్యం మాట్లాడేటప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి వినేదానికి ఏ విధమైన ఇంట్రెస్ట్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏమంటారంటే అది కొంచెం పని ఉండదని వాళ్ళు అక్కడి నుంచి తప్పించుకొని పోతారు. We want to hide something from someone, we go to the bathroom and some people do pray when they are not allowed to pray or read the Bible, spend long time when they are persecuted by their families, they take that up. So I request Pushpa to come and read that portion. మరి సిస్టర్ పుష్ప గారిని ఈ వాక్యాన్ని చదవమని మేము విన్నవించుకుంటున్నాం. Yeah, please come forward. Come here so can take this. Yeah. యోహాను 3:19 నుండి 19 to Yohan chapter 3, 19 to 21. ఆ తీర్పు ఇదే, వెలుగులోనికి వచ్చెను కానీ తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున మనుషులు వెలుగును ప్రేమింపక చీకటినే ప్రేమించిరి. దుష్కార్యం చేయు ప్రతివాడు వెలుగును ద్వేషించును, తన క్రియలు దుష్క్రియలుగా కనబడునట్లు వెలుగునొద్దకు రాడు. సత్యవర్తనుడైతే తన క్రియలు దేవుని మూలంగా చేయబడి ఉన్నవని ప్రత్యక్షపరచబడినట్లు వెలుగునొద్దకు వచ్చును. Thank you so much. So therefore when Jesus came into the world, he came to his own people, the Jews. And what did the Jews do? They rejected him. He came unto his own and his own received him not, because their deeds were evil. They didn't want the touchlight of God shining upon them. So you also must have experienced, I've experienced it very much, living in that new colony. And when I say God say, immediately the topic changes because they know we are Christian, and the Christians said light, and their consciences are stirred. So what they do, they attack you or do something else. And that's why Christians are persecuted so much. మరి ఈ విషయం మనకు తెలిసినదే. క్రైస్తవులుగా మనం అన్యుల దగ్గరికి మాట్లాడిన ఎడల రక్షణ గురించి కానీ యేసు ప్రభు ఏ విధంగా వచ్చాడో మాట్లాడితే వారు స్విచ్ ఆఫ్ అవుతారు, అక్కడి నుంచి ఏదో చెనుగు తీసుకొని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు. ఇది అందరికీ కూడా జరుగుతుంటుంది, నాకు కూడా జరిగింది నా వ్యక్తిగతంగా. So we find that continuing verse 31, he says, now the ruler of this world will be cast out. మరి ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే 31వ వచనంలో మరి ఈ తీర్పు ఏమిటంటే ఈ ప్రపంచాన్ని పరిపాలించేవాడును ఇక్కడి నుంచి ప్రపంచం నుంచి దూరం చేయబడుతున్నాడు. I've told you this before also. Who is the ruler of this world? ముందు కూడా మీకు చెప్పాను ఈ పూర్తి ప్రపంచాన్ని పరిపాలించేవాడు ఎవరు? But when God created the world in the Garden of Eden, who was the ruler?
Adam was the ruler. He gave names to everything. He ruled the garden, kept it clean and good, and cultivated it. And then, when the devil tempted them, what did they do? They disobeyed God. God, we don't want you. We want what Satan wants. We want our minds to be open. We'll eat from the tree of the fruit of life, because the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life took over them, because Satan was tempting them. So what happened? That moment they obeyed Satan. So who became their master? Satan. And authority passed into Satan's hand. So therefore he's the ruler of the world. And even Jesus acknowledged it in John chapter 14 and verse 30. Jesus says after the Last Supper to his disciples, he says, I'm nothing in the ruler. Now the ruler of this world is coming, Jesus said, but I have nothing to do with it. John chapter 14 and verse 30. Jesus said, now the ruler of this world is coming, and I have nothing to do with him. మరి మీరు చూసినట్టయితే ఈ ప్రపంచానికి పరిపాలకుడు ఎవరు అంటే దేవుడు అనుకుంటాము, లేకుంటే యేసుప్రభు అనుకుంటారు. కాదండి. మీరు ఆది కాండంలో జరిగిన విషయం చూసినట్టయితే, ఆది కాండంలో మరి గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ను ఎవరికి అధికారం ఇచ్చాడు? మరి ఆడంకి ఇచ్చాడు. కానీ సాతానుడు వచ్చి అతన్ని దేవుని నుంచి దూరం చేసినాడు. కాబట్టి పరిపాలకుడు ఎవడైనాడు? మరి సాతాను అయినాడు. ఈ లాజిక్ ప్రకారం ఆయన చూసినట్టయితే యేసుప్రభు కాదు పరిపాలకుడు. యేసుప్రభు కూడా 14వ అధ్యాయం 30వ వచనంలో కూడా యోహాను సువార్తలో ఈ విషయం రాసి ఉన్నది. ఈ ప్రవృత్తికి పరిపాలించేవాడు ఎవరంటే సాతానుడు. And the ruler of this world, Satan, gave a great laugh of victory when Jesus was crucified on the cross of Calvary. He laughed in glee. Chalo, we got rid of that fellow. మరి మీరు చూసినట్టయితే కల్వరిలో మరి యేసు ప్రభు శిలువను ఎక్కిన సమయంలో సాతాను చాలా సంతోషించి, చూడు ఈ పూర్తి ప్రపంచాన్ని పరిపాలకుడు నేనే, ఈ పరిపాలకుడు కాదు అని చాలా సంతోషించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. But on the third day when Jesus rose from the dead, Satan hung his head in shame, because Jesus declared in Matthew chapter 28 and verse 18, he said, all power and all authority has been given to me in heaven and on earth. కానీ దేవుడు పునరుత్థానుడై మరి లేచినప్పుడు ఆ సమయంలో మరి సాతానుడు చూసినప్పుడు అక్కడ ఎంతో మీరు చాలా విరుద్ధంగా జరిగినట్టుగా మనం చూస్తున్నాడు. అటువంటి సమయంలో మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో ఈ విధంగా యేసు ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు, ఈ పూర్తి ప్రపంచానికి అంతే నేనే పరిపాలకుడు అని అన్నాడు. But after he rose from the dead, he ascended into heaven, but he didn't leave his disciples as orphans. He came to live inside of them in Acts chapter 2. After the Holy Spirit baptism, he came and indwelt all those disciples, and today he indwells us. We are not a people who are rejected. We are not a people who don't have a father. We have our Father living right inside of us. The Holy Spirit God is our Father today. కానీ మీరు చూసినట్టయితే యేసు ప్రభు పునరుద్ధరణ అయిన తర్వాత మీరు చూసినట్టయితే అపోస్తలుల కార్యం 2వ అధ్యాయంలో కూడా ఏ విధంగా మొదటి అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు చెప్పినాడు, నేను వెళుతున్నాను కానీ మిమ్మల్ని అనాథలుగా విడిచి వెళ్ళడం లేదు, మీ కొరకు మీకు సహాయపడటకు నేను పరిశుద్ధాత్మను పంపిస్తాను, దేవుని అడుగుతాను అన్నాడు. అదే విషయము మీరు చూసినట్లయితే అపోస్తలుల కార్యం 2వ అధ్యాయంలో ఈ విషయం తెలిసింది. ఏ విధంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చి మన జీవితంలో మన హృదయంలో నివసిస్తున్నాడు. And today we have a little of that power and authority of Jesus, because he said, you will tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. So we can remove the demons from the people who are being attacked and indwelt by demons. They go at the name of Yeshua Messiah, the Lord Jesus Christ, and has given us the power and authority.
మరి ఆ విధంగా మన యందు మన హృదయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నప్పుడు మనమంతా మిక్కిలి బలపరిచిన వారిగా ఉంటాము. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని బరిలో మనం ఉన్నది కాబట్టి మనకు అసాధ్యమైనది ఏమిది లేదు. మనము దయాలను వాటిని వెళ్ళగొట్టగలము. ఎంతో మన సర్పములపైన మనం నడవగలము. కానీ ఏ విధమైన హాని మనకు రాదు. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిలో మనం ఉన్నాడు. ఆ శక్తి మనలో ఉన్నది. And he has given us the promise in 1 John chapter 4 verse 4, saying that greater is the one who is in you than the one who is in the world. He has given us that victory, that because Jesus is victorious, we also are victorious over the power of the wicked one. But then you'll say, then why does he trouble us today? మరి మొదటి యోహాను 1వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో మీరు చూసినట్టయితే అక్కడ దేవుడు మాట్లాడుతున్నది ఏమిటంటే, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న శక్తి కంటే మీలో ఎంతో అద్భుతమైన శక్తి ఉన్నది కాబట్టి మీరు ప్రపంచంలో బలవంతులైన వారు అనే విషయాన్ని మనకు పూర్తిగా అక్కడ తెలపరుస్తున్నాడు. That is because he's a powerful foe. His head has been crushed, but he's still alive, and he will keep troubling the people of God until he's thrown into the lake of fire in the book of Revelation and the end of times. And then we will live in New Jerusalem, all of us who are his children, and have a life of shalom and peace and blessings, and we will be the rulers. That's what Christ says in Revelation chapter 22, that we will reign and we will rule with Christ. That is our future, and the future of the defeated foe whose head is crushed is the lake of fire. మరి ప్రకటనల గ్రంథంలో మీరు చూసినట్టయితే సాతానుడు ఇంకా పూర్తిగా చనిపోలేదు. సాతాను ఎప్పుడు చనిపోతాడంటే, మరి లేక్ ఆఫ్ ఫైర్లో ఆయన వేసిపోయినప్పుడు, బంధించి వేసిపోయినప్పుడు అప్పుడే సాతాను మరి పూర్తిగా మన నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. కానీ ఈ మధ్యలో సాతాను వచ్చి మన ఎన్నో విధంగా బాధల్లో మరి శోధనలో మనం పెడుతూ ఉంటారు అనే విషయం చూడాలి. కానీ మా యేసు ప్రభువుకి చెప్పేదంటే, మీలో ఉన్న శక్తి ప్రపంచంలో ఉన్న శక్తి కంటే ఎంతో ఎక్కువైనది. కాబట్టి మనం విజయవంతమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ మన సదాకాలం దేవునితో పరలోకంలో ఉండగలం. And we continue with our reading of John chapter 12 verses 32 and 33. So యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము 32, 33 వచనంలో ఈ విధంగా తెలుపుతున్నాడు. And he said, if I am lifted up from the earth, I will draw all men to myself. మరి యేసు ప్రభు ఇక్కడ సెలవిస్తున్నది ఏమంటే, నేను పైకెత్తినప్పుడు పూర్తి ప్రపంచంలో అందరినీ కూడా నేను ఆకర్షించనున్నాను. And he said this because he was talking about the kind of death that he would have. మరి ఇక్కడ మనకు తెలుపుతున్నది ఏమంటే, యేసు ప్రభు ఏ విధంగా శిలువ మరణం పొందనున్నాడు అనే విషయం ఇక్కడ తెలుపుతున్నది. Because Jesus would be lifted up on the cross. He would be lifted up and all people would look at it, and they would see a bleeding, dying man who called himself the Son of God. మరి మీరు చూసినట్టయితే యేసు ప్రభు ఇక్కడ మనకు తెలుపుతున్నది ఏమంటే, యేసు ప్రభు శిలువ మరణం పొందిన తర్వాత రక్తముతో మరి ఆయన కార్చుతూ ఆయన శరీరంలో ఉన్నది, ఆ దృశ్యం అందరికీ కనపడుతుంది అనే విషయం ఇక్కడ వివరంగా చెప్తున్నారు. It was the biggest shame, because then he will bear all the sins and curses of mankind on that cross and be rejected by his own Father, who hid his face, and Jesus had to call out, my God, why have you forsaken me? He cried out. His Father hid his face from him. మరి మీరు చూసినట్టయితే యేసు ప్రభు ఏమన్నాడంటే, ఆ సిలువలో నా దేవా నా చేతిని ఎందుకు విడిచిపెట్టావు అని ఇక్కడ వాక్యం మనకు తెలుస్తున్నది. యేసు ప్రభు ఆ మాట అన్నాడు. దానికి కారణం ఏమంటే, అందరి ద్వారా ఈవెన్ తండ్రి ద్వారా కూడా ఆయన పూర్తిగా రిజెక్ట్ అయినట్టుగా మనం చూస్తున్నాము. అటువంటి సమయంలో ఈ విధంగా ఆయన కేక వేసినాడు. But in John chapter 3 and verse 14, Jesus gave an explanation about the cross. మరి యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో యేసు ప్రభు ఈ విషయం గురించి వివరంగా
తెలిపినట్లుగా మనం He చూస్తున్నాం. said, as Moses lifted up the cross in the wilderness, so will the Son of Man be lifted up. మోషే ఏ విధంగా ఆది కాలంలో మరి సర్పాన్ని మరి పైకెత్తినాడో అదే విధంగా యేసు ప్రభు కూడా అదే విధంగా శిలువ ద్వారా పైకెత్తబడతాడు. This was not talking about Jesus' death, it was talking about life. మరి ఇది యేసు ప్రభు ఒక మరణాన్ని గురించి రావడం లేదు, కానీ మన జీవితము సదాకాలం జీవించే విషయం గురించి Because తెలుస్తున్నది. in Numbers 21, 5 to 9 verse, we find that the Israelites were complaining to Moses, complaining to God in the wilderness. They were saying, what's this dirty manna every day? Manna, manna, manna. What's this without garnishing of onions and leeks and tomatoes like we all garnish our food with and make it tasty? What's this tasteless dirty food? They were talking to God and talking to Moses, and God got very angry, so he sent serpents to bite the people and many died. మీరు చూసినట్టయితే నంబర్స్లో ఈ విషయం రాసి ఉన్నది. దీనికి అర్థం ఏమిటంటే మరి ఆ కాలంలో ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు మరి మన్నా తినేవారు. మన్నరు దేవదూతలు తినే తిండిగా మనకు తెలిసిన విషయమే, కానీ అది కూడా వారు ఇష్టపడలే. వారు ఏమన్నారంటే, మేము ఈ ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నప్పుడు మరి ఎంతో విధమైన స్పైసెస్ అవి వేసుకొని మాకు తినేవాళ్ళము, ఏమన్నా పనికి వాళ్ళది బాగలేదన్నారు. దాని ద్వారా దేవుని ఆగ్రహం వారిపైన వచ్చినది. And then God is a compassionate, loving God. He had pity on them. He told Moses, make a fiery serpent of brass and tie it on your wooden pole and hold it up. And whoever looks at it will be saved. They will not die from the snake bites. And exactly like that happened. మరి మీరు చూసినట్టయితే దేవుని ఆగ్రహం వారిపైన దాని కారణం వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఎన్నో సర్పాలు వచ్చి వారు వాటిని కాటివేసి వారంతా చనిపోతూ ఉన్నప్పుడు వారు మొరపెట్టినప్పుడు మోషేకు దేవుడు ఆదేశించినది ఏమంటే, నువ్వు ఒక బంగారు ఈ సర్పాన్ని చేసి దాన్ని పైకెత్తి చూపు అందరికీ అన్నాడు. ఎవరు చూసినా కూడా మరి వాళ్ళు బతుకుతారు, వారు చనిపోరు అన్నారు. It led to their saving, or it led to their salvation. They were saved from death. దాని కారణంగా వారు సదాకాలం దేవునితో ఉండేటట్టు జరుగుతుంది, వారు చనిపోరు. So when you lift up the Son of Man, like Moses lifted up the serpent, yes, Jesus was lifted up on the cross of Calvary and died. But that led to our salvation. His blood cleansed us from all sins, and his broken body healed us of all diseases. It gave us salvation. Those who look to Christ and his death and stake his precious blood into their lives are saved. They get salvation. So lift up Jesus in your life like Moses lifted up the serpent in the wilderness, which became a cause for salvation. So let that cross of Christ lead you to your salvation. Lead me to my salvation, for there's no other way you can be saved except looking at the Son of Man who was raised on the cross of Calvary. మరి ఈ దృశ్యము శిలువ పైన మరణం చెందిన దృశ్యము మనం ఎప్పుడు కూడా దానిపైన మనం పెట్టుకోవాలా. రక్షణ ఆయన ద్వారా జరుగుతుంది అనే విషయం తెలుస్తుంది. దాని పోలిగా మీరు చూసినట్టయితే ఏ విధంగా ఇజ్రాయెల్ ప్రజలపైన ఆగ్రహం వచ్చి వారు సర్పంతో మరి కాటుకు పోబడి వారు చనిపోతున్నప్పుడు అరణ్యంలో యేసు ప్రభు ఏ విధంగా దేవుడు ఏ విధంగా తండ్రి దేవుడు యెషోవాదేవుడు ఏ విధంగా చెప్పాడంటే మోషేస్కు, నువ్వు విధంగా సర్పాన్ని చేసి ఆ సర్పాన్ని అందరికి పైకెత్తే ఎవరు చూసినా కూడా సర్పం కాసినా కూడా వారు జీవించగలరు, అంటే వారు సదాకాలం జీవిస్తారు. అదేవిధంగా మన జీవితంలో కూడా మనం యేసు ప్రభు శిలువలో ఉన్న యేసు ప్రభు వల్ల మన దృష్టి పెట్టిన వల్ల ఆ మార్గంలో నడిచిన వల్ల మనం ఎప్పుడు కూడా సదాకాలం దేవునితో జీవించదు. So lifted up on the cross was the reason why he died, and it is the reason why we are alive. మరి ఈ విధంగా చనిపోయిన ద్వారా యేసు ప్రభుని చనిపోయి పునరుద్ధరణైన తర్వాత మనందరికి కూడా అదే విధంగా మనకు రక్షణ జరుగుతుంది.
the crowd cried out in verse 34 of chapter 12 of John. The crowd answered him, "We have heard of the law that the Christ is to remain forever." మరి మీరు చూసినట్లయితే We have heard from the law that Christ is to remain forever. మరి అక్కడ ప్రజలు ప్రశ్నించినారు ఏమిటంటే యేసు ప్రభు సదాకాలము మీతో ఉంటాడు అని లేఖములో రాసి ఉన్నారు. And what is this you are talking? You are saying the Son of Man must be lifted up. What is this you are talking? Now who is this Son of Man that you are talking about? అప్పుడు ప్రశ్నించినారు. అక్కడ ఉన్నవారు ఏమన్నారంటే ఈ యేసు మరి దేవుని కుమారుడు పైకి లేపాలని అంటున్నావు కదా, ఇది ఏ విధంగా సంభవించును అని ప్రశ్నించినట్టుగా. That Son of Man was prophesied in Daniel in chapter 7. మరి దానియేలు గ్రంథము 7వ అధ్యాయంలో దేవుని కుమారుడు ఎవరు అనే విషయం రాసి ఉన్నది. Would you come forward please, somebody to read in Telugu who has taken out Daniel chapter 7. Who let whom read? Okay. Who has taken out, please come forward. In Telugu it has to be read. Daniel chapter 7 7వ అధ్యాయము verses 9 and 10. 9-10 వచనాలు. In Telugu, come please. Daniel chapter 7 verses 9 and 10. Please come. Yeah, on it. Yeah, come closer. Yeah. 9వ వచనము. ఇంకా సింహాసనములను చేయుట చూచితిని, మహావృద్ధుడొకడు కూర్చుండెను. ఆయన వస్త్రము హిమము వలె ధవలముగాను, ఆయన తల వెంట్రుకలు శుద్ధమైన గొర్రె బొచ్చువలను బొచ్చువలే తెల్లగాను ఉండెను. ఆయన సింహాసనము అగ్ని జ్వాలల వలె మండుచుండెను, దాని చక్రములు అగ్ని వలె ఉండెను. అగ్ని వంటి ప్రవాహము ఆయన యొద్ద నుండి ప్రవహించుచుండెను. వేవేల కొలది ఆయనకు పరిచారకులుండిరి. కోట్ల కొలది మనుషులు ఆయన ఎదుట నిలిచిరి. తీర్పు తీర్చుటకై గ్రంథములు తెరవబడెను. Okay, you stay there only. Wait, you stay there only. So, he's talking about the Ancient of Days. ఇక్కడ ఏన్షియంట్ ఆఫ్ డేస్ అనే విషయం గురించి రాసి ఉన్నది. Who's covered with white and hair as white as snow. ఇక్కడ ఆ ఏన్షియంట్ ఆఫ్ డేస్ ఏ విధంగా కనపడతారో అని పూర్తిగా వివరంగా రాసి And who's sitting on a throne burning like fire. Can't translate now. She's not to read. You translate. ఓకే ఓకే. అక్కడ ధవళ వస్త్రములు వేసుకుని మరి ఎంతో ధవళంగా మనకి సింహాసనం పైన కూర్చున్నవాడు అని రాసి ఉన్నది. And a river of fire was flowing from his throne. మరి అతని సింహాసనం నుంచి మరి అగ్ని జ్వాలల వంటి ప్రవాహం కిందకి And వస్తున్నది. thousands and millions of angels were attending to him. మరి ఎంతో మంది అక్కడ వేల దేవదూతలు ఆయన పైన పరిచర్య చేస్తున్నారు. And books were opened. What are these books? They are the books of life that were opened. And who is this Ancient of Days? మరి ఏన్షియంట్ ఆఫ్ డేస్ ఎవరంటే Father God. Okay, now please read verses 13 and 14 of the same chapter. 13-14 వచనంలో. రాత్రి కలిగిన దర్శనములను నేనింకా చూచుండగా ఆకాశ మేఘారూఢుడై మనుష్య కుమారుని పోలిన ఒకడు వచ్చి ఆ మహావృద్ధుడగు వాని సన్నిధిని ప్రవేశించి ఆయన సమ్ముఖమునకు తేబడెను. సకల జనులను రాష్ట్రములను ఆయా భాషలు మాట్లాడువారును ఆయనను సేవించినట్లు ప్రభుత్వమును మహిమయు ఆధిపత్యమును ఆయన కీయబడెను. ఆయన ప్రభుత్వము శాశ్వతమైనది, అదెన్నటికి తొలగిపోదు. ఆయన రాజ్యము ఎన్నడూను లయము కాదు. Yes, so in his vision Daniel kept looking, and then something looking like Son of Man he saw coming. మరి అటువంటి సమయంలో దానియేలుకు దర్శనం కలిగినది. ఆ దర్శనంలో ఈ విధమైన సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ దేవుని కుమారుడు వస్తున్నట్టుగా మనం అక్కడ రాసి ఉన్నది. That's all. And the Son of Man was presented to the Ancient of Days.
అంటే అక్కడ దేవుని కుమారుడు సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఈ విధంగా వచ్చినాడో ఇక్కడ వివరంగా రాసి ఉన్నది. And the glory of the kingdom was given to the Son of Man. మరి పూర్తి ప్రపంచంలో ఉన్న మహిమ అంతా కూడా ఆ సన్ ఆఫ్ మ్యాన్కి ఇచ్చినట్టు, దేవుని And కుమారుకి people ఇచ్చినట్టు. of every nation, tribe, tongue were praising him, and he has an everlasting dominion over everything. మరి ఆ సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ పూర్తి ప్రపంచానికి పరిపాలించేవాడు, ప్రతి తెగలకు, ప్రతి రాజ్యాలకు, ప్రతి ఏ విధమైన విచక్షణ లేక అందరినీ కూడా ఆయన పరిపాలించున్నాడు. And his kingdom will last forever and ever and ever. And who is this Son of Man that Daniel saw in his vision? మరి అతని రాజ్యం సదాకాలం ఉంటుంది, ఎల్లకాలం ఉంటుంది. కాబట్టి దానియేలు చూసిన దర్శనంలో చూసిన ఆ వ్యక్తి ఎవరు? And Paul explains it in Philippians chapter 2 verse 5 to 10. He says that Jesus humbled himself to the point of death. He became a human and humbled himself, and humbled still further by going on the cross of Calvary. So what happened to him? మరి ఫిలిప్పీన్ గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 5 నుంచి 18 వచనంలో రాసి ఉన్నది ఎవరు ఈ విషయం గురించి అక్కడ మరి క్లియర్గా రాసి ఉన్నారు. So therefore he got a name above every other name in heaven, earth, or under the earth, and every knee shall bow to him, and every tongue confess what? That Jesus is Lord. మరి పూర్తి ప్రపంచంలో అతనే అత్యుత్తమైన వాడు, ప్రతిని కూడా అతనికి వంగుతుంది. కాబట్టి అక్కడే యేసు ప్రభు అనే విషయం రాసి ఉన్నది. And then Isaiah chapter 9, please open up. యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయము మనం Isaiah chapter. Thank you, God bless you. Somebody open up, you can open up quickly to Isaiah. యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయము In chapter 9 and verses, please read in Telugu, verse 6 6 నుంచి and 7. 6, 6, 7 వచనములు. Isaiah chapter 9. యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయము Verse 6, please 6, come. 7 వచనములు. Yes, please come. యెషయా 9:6 నుంచి. ఏలైనగా మనకు శిశువు పుట్టెను, మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను, ఆయన భూమి మీద రాజ్యభారముండును. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడెను. ఇది మొదలుకొని మితి లేకుండా దానికి వృద్ధియు క్షేమమును కలుగునట్లు సర్వకాలము దావీదు సింహాసనమును రాజ్యమును నియమించును. న్యాయం వలనను నీతి వలనను రాజ్యమును స్థిరపరచుటకు అతడు సింహాసనాసీనుడై రాజ్య పరిపాలన చేయును. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా ఆసక్తి కలిగి దీనిని నెరవేర్చును. So he is saying, unto us a child is given, unto us a son is born, and the government shall be upon his shoulder. He'll be a ruler, and his name will be called Mighty Counselor, Mighty God, Everlasting Father, King of Kings, Lord of Lords, God of Gods, and his dominion will last forever and ever. Now the Pharisees and the scribes knew the scriptures, but they didn't connect it to Jesus. And he's saying, I'm the Son of Man, but they're not believing him at all. So ఆ కాలంలో మీరు చూసినట్టయితే యేసు ప్రభు ఈవుగా నేను దేవుని కుమారుని, మరి సార్వభౌముడైన దేవుడు ఏ విధంగా లేఖనంలో రాసిన ప్రకారంగా అటువంటి వాడిని నేనే అని చెప్పినప్పుడు ఆ పరిసయ్యులు మరి అక్కడ ఉన్నవారు ఎవరు కూడా నమ్మలేదు. but some of the people believed, like Nicodemus believed, and Joseph of Arimathea, in whose tomb he was. Some of the Pharisees, the elders, believed, and they were saved. But after his death, during his life, even his brothers didn't believe. But after his death, his brothers believed, and one brother James wrote the letter of James, one brother Jude wrote the letter of Jude. So this is the Son of Man. మరి దేవుని కుమారుడు ఎవడు సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ అనే విషయం మీరు చూసినట్టయితే ఆ సమయంలో గుర్తించిన వారు ఎవరూ లేరు. కానీ
నికోదెమస్ మరి అరమత్య అనే ఇద్దరు వ్యక్తుల పేర్లు అక్కడ రాస్తున్నారు. వారు నమ్మినారు కాబట్టి వారు సదాకాలం జీవిస్తున్నారు. కానీ అతని యేసు ప్రభు యొక్క కుటుంబమే నమ్మలేదని చూస్తున్నాం. కానీ వారు ఆయన పునరుత్థానుడైన తర్వాత నమ్మినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. జేమ్స్ మరి జూడ్ ఈ గ్రంథాలు రాసింది my brothers. So today we saw Jesus foretelling his death and declaring himself to be Son of Man, like Daniel prophesied, like Isaiah prophesied. But Isaiah also prophesied him as a suffering servant who would be spat upon, his cheeks, the hair on his cheeks pulled, and who'd go like a lamb goes to a shearer and is dumb. So also Jesus went to his crucifixion dumb. He never ever advocated for himself or defended himself. That is the suffering Christ of whose children we are. Glory to his name. మరి ఈ విషయం గురించి మనం చూసినట్లయితే దానియేలు ప్రవచించినాడు, తర్వాత యెషయా కూడా ప్రవచించినాడు. మీరు చూసినట్లయితే 53వ అధ్యాయం యెషయా గ్రంథంలో ఏ విధంగా యేసు ప్రభు బాధపడతాడు సిలువ అనే విషయం పూర్తిగా అక్కడ రాసి ఉన్నది. So if you want to be lifted high, what should you do? You should humble ourselves under the mighty hand of God, not take pride in our position, our education, or our standing, or anything, but humble before God, and then he will exalt each one of us like he exalted Jesus, who is King of Kings, Lord of Lords. So whatever path the Lord has chosen out for us to follow since the foundation of the world, let us discover that path and walk in that path, so we'll be in the center of his perfect will like Jesus. He knew he's to die, and he was 100% man, yet he obeyed God. So let us also, through our trials and temptations and difficulties, never give up, for we belong to the Lord God who won the victory, and we too will win our battle, because Christ fights our battles for us, and we are on the winning side. Like Christ is on the winning side, you and me, we are the winners on the winning side. Ultimately, the victory will be ours, because ultimately Christ got the victory, and we are his children, the sheep of his pasture, who walk along the same Via Dolorosa path and gain victory forevermore. God be praised. మరి దీంట్లో ముఖ్యమైన మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయము గుణపాఠం ఏమంటే, ఎప్పుడు మనము సాత్వికులమై డంబాచారం లేకుండా గర్వపడకుండా నేను ఇంత చదివినాను, నేను ఇంత పొజిషన్లో ఉన్నాను అని అనుకోకుండా సాత్వికులై, మరి యేసు ప్రభు ఏ విధంగా సాత్వికుడై మరి శిలువ మరణానికి వెళ్ళినాడు, ఒక గొర్రెపిల్ల వెళ్ళినట్టు అదే విధంగా మనం చేసినట్ల మనల్ని కూడా దేవుడు మనం వినియోగిస్తాడు. మన సదాకాలం దేవునితో మనం జీవించగలము. So let us prepare our hearts for the Holy Communion as it is distributed. Let us just మరి quietly బలలో పాల్గొనక ముందు మనమందరం మనల్ని పరిశీలించుకొని ఇటువంటి గర్వాలు కానీ Quietly prepare our వాటిని hearts. దేవునితో క్షమాపణ and repent. Hallelujah. Hallelujah. Lord God, we humble ourselves before you. O Lord, help us to be worthy children who will follow you all the days of our life. ప్రభా, మీ సమక్షంలో మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకొని సాత్వికులుగా భక్తిపూర్వకంగా మీ దగ్గరికి వస్తున్నాం ప్రభా. Cleanse us, Lord. Cleanse us. ప్రభా, మీరే మా హృదయాలను పూర్తి పరిశీలించి దాన్ని పరిశుద్ధం చేయండి ప్రభా. We repent in dust and ashes, Lord. ప్రభా, మేము మరి ఈ విధంగా మేము ఎంతో మీ రక్షణ కొరకు మీ దగ్గరికి వస్తున్నాం కనుక మా పాపాలను మీకు క్షమాపణ అడుగుతూ మీ దగ్గర Forgive us for each and every sin of ours. మేము చేసిన ప్రతి పాపం మీకు తెలిసిన ప్రభా. Help us not to do them again and ప్రభా, again. మాకు మీకు బలపరచండి, అదే మరి పాపం మళ్ళీ చేయక. Help us not try your patience, Lord. ప్రభా, మీరెంతో మమ్మల్ని చూస్తున్నారు,
మీ క్షమతతో కాబట్టి మేము ఆ క్షమతను కూడా వినియోగించకుండా చేయండి Because ప్రభా. you will not always strive with us. ఎందుకంటే ప్రభా మీరు మీరు మమ్మల్ని ఎంతో ఓర్పుగా చూస్తున్నారు ప్రభా. We praise you and thank you. యేసు ప్రభునామమున In అడుగుచున్నాము. Jesus' name. Amen. ఆమేన్. Amen. Amen. As the Holy Communion is distributing, let us take it with an attitude of prayer. Ninne prementanu, ninne prementanu, Yesu, ninne prementanu. నీవెల్లుదిరుగా నీ సన్నిధిలోమకరించి నీ మార్గములు సారెగా నిరసింపగనే సారెగా నీవెల్లుదిరుగా నీ సన్నిధిలోమకరించి నీ మార్గములు సారెగా నిరసింపగనే సారెగా నీవెల్లుదిరుగా నీ సన్నిధిలోమకరించి నీ మార్గములు సారెగా నిరసింపగనే సారెగా నీవెల్లుదిరుగా. So reading from 1 Corinthians chapter 11 verse 23 onwards, we read, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night in which he was betrayed, took bread." Let us just hold the bread up. "And when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Let us take the bread. In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Let us take the cup. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So let us just submit and thank the Lord for this bread and wine. I request Elspeth to come and say the thanksgiving prayer. Come this side. Yeah, please say the thanksgiving prayer. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడ వందనాలు నా తండ్రి, స్తోత్రం స్తోత్రం నా తండ్రి, మా దేవా మీకే సమస్తం ఘనత మహిమ మీకే చెల్లును గాక నా తండ్రి. మా జీవితంలో మరొక రోజునిచ్చి మమ్మల్ని సజీవ లెక్కలు ఇచ్చినందుకు వందనాలు నా తండ్రి. మీ పవిత్రమైన రక్తం కార్చి మమ్మల్ని కాపాడినందుకు వందనాలు నా తండ్రి. వందనాలు, స్తోత్రం స్తోత్రం నా తండ్రి. ప్రతిదినం ప్రభ మేము పాపాలు చేస్తుండగా ప్రభ మమ్మల్ని ప్రభ క్షమిస్తూ మేము క్షమాపణ అడిగినప్పుడు ప్రభ క్షమిస్తున్నందుకు వందనాలు నా తండ్రి. మీ కృప మీ దయ వల్ల మమ్మల్ని కాపాడుతున్నందుకు వందనాలు నా తండ్రి. ఈరోజు ప్రభ
మంచి ఆత్మీయ ఆహారం దయచేసినందుకు స్తోత్రం నా తండ్రి. అవును తండ్రి, ఆ రోజు మీరు కార్చిన రక్తం వల్ల ప్రభా మేము ఈరోజు మేము సజీవులుగా ఉన్నాం నా తండ్రి. మీ పవిత్రమైన రక్తం కార్చినందుకు మీకు వందనాలు నా తండ్రి. ప్రభా మేము ప్రభా మీ శక్తిని మేము తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ప్రభా ఇంకా మేము పాపంలో పడిపోకుండా కాపాడమని అడుగుచున్నాం తండ్రి. మేము తీసుకునే కమ్యూనియన్ వల్ల మీ బలంలో శక్తితో మమ్మల్ని నింపి ప్రభా మాలో ఉన్న ప్రతి ప్రభా పాపాలను అన్నీ తొలగించి ప్రభా మళ్ళీ అది చేయకుండా కాపాడమని అడుగుచున్నాను అన్న తండ్రి. ప్రభా ఇప్పుడు మీ అందరం చక్కగా ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నాం ప్రభా, మీ బల్లలో పాలి భాగిస్తులు చేసుకున్నాం తండ్రి. మీ బలంతో శక్తితో నింపి ఇంకా అభిషేకంతో నింపి మమ్మల్ని కాపాడమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. మమ్మల్ని శాంతి సమాధానం తెచ్చిన తండ్రి మళ్ళీ శాంతి సమాధానంగా మా ఇంటికి తీసుకెళ్ళమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. ప్రభా ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రభా అనేకకి ప్రభా అంది ప్రభా అనేక ఆత్మలు కూడా రక్షించబడేలాగా సహాయం తెచ్చండి. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆశ్రయించి దీవించండి. అంకులాంటికి కూడా సంపూర్ణ ఆరోగ్యం తెచ్చేసి దీర్ఘాయుష్తో దీవించి వాళ్ళ ద్వారా మీరు అనేక ఆత్మల్ని రక్షించుకోమని మమ్మల్ని కూడా ప్రభా మీ సేవకులుగా నియమించుకొని మా ద్వారా కూడా అనేక ఆత్మల్ని రక్షించుకోమని యేసుక్రీస్తు నామమున అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Thank you, Elspeth. May the peace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be, rest, and abide with you now and until the coming of the Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Yes, Mr. Karunakar, you want to say something? Yes, our meeting is concluded. Huh? Okay, you want to glorify the Lord. Okay. So our meeting is concluded. Please have coffee and something to eat and glorify God. Yes. నీ పాదమే శరణం యేసయ్యా, నీ నామమే మధురం అనే ఈ సంకీర్తనాన్ని మీ ముందు దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తూ పాడాలనే ఆశ కలిగి మరి వచ్చాను. నీ పాదమే శరణం యేసయ్యా, నీ నామమే మధురం. ఓ నీ పాదమే శరణం యేసయ్యా, నీ నామమే మధురం. నీ వాక్యమే సుస్థిరం యేసయ్యా, నీ మార్గమే సరళం. ఓ నీ పాదమే శరణం యేసయ్యా, నీ నామమే మధురం. కనులకు విందవు నీ రూపమే, కాంచగలిగిన నాడే సౌభాగ్యమే. కనులకు విందవు నీ రూపమే, కాంచగలిగిన నాడే సౌభాగ్యమే. ఆ ధన్యత మాకిమ్ము యేసయ్యా, ఆ ధన్యత మాకిమ్ము యేసయ్యా, మమ్ము నీ బిడ్డలుగానే చేయుమయ్యా. నీ పాదమే శరణం యేసయ్యా, నీ నామమే మధురం. నీ వాక్యమే సుస్థిరం యేసయ్యా, నీ మార్గమే సరళం. ఓ నీ పాదమే శరణం యేసయ్యా, నీ నామమే మధురం. పాలు తేనెలు పారు దేశములో నివసింపజేయుచున్నావే. పాలు తేనెలు పారు దేశములో నివసింపజేయుచున్నావే. నీ దయ నీ కృప ఎల్లప్పుడూ, నీ దయ నీ కృప ఎల్లప్పుడూ మమ్ము వీడకుండా నీవు చూడుమయ్యా. నీ పాదమే శరణం యేసయ్యా, నీ నామమే మధురం. నీ వాక్యమే సుస్థిరం
యేసయ్య నీ మార్గమే సరళం. ఓ నీ పాదమే శరణం యేసయ్య నీ నామమే మధురం. కొండలు కోనలు పచ్చిక బయళ్ళు చల్లని నీ దీవెనలే. కొండలు కోనలు పచ్చిక బయళ్ళు చల్లని నీ దీవెనలే. సెలయేరులై నీ వాక్యములు, సెలయేరులై నీ వాక్యములు మాకు సేద తీర్చుచుండే యేసయ్యా నీ పాదమే శరణం యేసయ్య నీ నామమే మధురం. నీ వాక్యమే సుస్థిరం యేసయ్య నీ మార్గమే సరళం. ఓ నీ పాదమే శరణం యేసయ్య నీ నామమే మధురం. నీ నామమే మధురం. హల్లెలూయా.